안녕하십니까. 이연배 창조주님 우주지상천왕제입니다. 오늘은 제3차 창조주님 말씀을 여러분들께 전해드리겠습니다. 제3차 창조주님의 말씀은 코리아 국가는 어떻게 탄생되는가 하는 내용입니다. 대한민국은 KOREA입니다. 대한민국은 KOREA. 그런데 한국은 코리아 이렇게 해서 K자가 들어가지만 이제 새로 신흥국이 아프리카에서 탄생되는데 그 신흥국은 COREA입니다. 이 COREA 국가는 세계 난민 국가입니다. 세계 난민이 현재 7천만 명이 있습니다. 그 7천만 명이 COREA라는 국가로 들어옵니다. 이 COREA 국가는 대한민국 한반도의 약 5배, 그러니까 남한과 북한의 크기의 약 5배 크기의 땅이고, 대한민국으로만 본다면 대한민국 땅의 약 10배 정도 되는 땅을 아프리카에 이연배 창조주님 우주지상천왕제는 매입을 이미 예약해 놨습니다. 이 땅을 매입하는 것은 현재 가나 대통령께서 진행하고 계시는 것입니다. 그러면 이 부분에 대해서 차후 자세하게 더 설명을 드리겠고요. 오늘은 세계 난민국가인 COREA 국가는 어떻게 탄생되는가 하는 것은 이미 제9대 안토니오 구테레스 유엔 사무총장님과 다 합의가 된 내용으로 이연배가 제10대 유엔 사무총장이 되면서 이 일이 바로 진행이 될 것으로 이제 예정됩니다. 그렇게 되니까 추후 자세히 설명을 드리겠습니다. 그러면 오늘은 여기에 본문 내용을 창조주님이 주신 본문 내용만 먼저 여러분들께 소개를 해 드리겠습니다. 창조주님 부인 1억 4,400만 명의 천우님들을 위해서 영어로 먼저 알려드리겠습니다. 지금 영어로 여러분들께 전하는 것은 구글 번역기를 이용해서 하는 것입니다. 예, 다시 하겠습니다. 볼륨이 작아서 다시 하겠습니다. Third, how is the Korea nation born? Korea is the creator country of the body of light. It is the same Earth Defense Nations Federation. Currently, it will be established in South Korea, North Korea, and Africa. It is a world UN refugee state, but in 2050 Manchuria and some provinces in China declared independence. Developed as a country and joined the Korea Confederation, it is expected to come. Korea protects the Earth. It is the coalition of defense nations on space and Earth. All of COREA's elite space defense forces, they are the direct children of the creator of the body of light. There are 144 million people around the world, the creator of the body of light. And all of them I will register as a resident at the main palace of the creator of the light body to be built in Yunmayan, Andong City, Gyeongsangbuk-do. Everyone will have dual citizenship. The creator of the body of light is 144 million people from the creator's immediate family. He directly leads the defending space, Earth, and heavenly defense forces. The creator's immediate family can marry, but you can never report it. However, you can raise any number of children by living together. The creator's family has no genealogy. Therefore, there is no cousin, and parents and children have independence. Maintain, and there is no such thing as incest marriage. Sex can be done with anyone if the other person wants it. However, if the other person does not want it, you should never do it. The reason is to violate the Creator's emperor law.
If you break the Emperor's law of the Creator, you will return to the world of the gods. I am going. At the same time, you cannot receive the Creator's money. All the gods in this world follow the Creator's will. Now, the Creator of the body of light who created humans in the global village directly protects humans. This is an Article 1 received from the 3rd and 15th rooms of the Seoul Nambu Detention Center. We deliver the words of the Creator of the body of light. Creator Lee Hyun base Space and Earth Heaven. Space and Earth Emperor Ruler of Heaven on Earth Compensation for the Ruler of Heaven on Space and Earth. Chang'e 5th September 22nd at 1:07 p.m. September 22nd, 2020 at 1:07 p.m. 예, 여기까지 영어로 번역된 내용을 여러분들께 전해드렸습니다. 이제 한글로 된 내용을 우리 구글 번역기에서 나오는 내용을 들려드리겠습니다. 제3차 COREA 국가는 어떻게 탄생되는가? COREA는 빛의 본체 창조주님 국가로 유럽연합과 같은 지구방위 국가연합이다. 현재는 대한민국과 북한과 아프리카에 건국될 3개 유엔 난민국가이다. 그러나 2050년도에는 만주국과 중국 일부 성들이 독립을 선언하고 국가로 발전되어서 COREA 국가연합에 들어올 것으로 예상된다. COREA는 지구를 지키는 우주지상천국방위국가연합이다. COREA 위 최정예 우주방위군은 모두 다 빛의 본체 창조주님 직계의 자녀들이다. 빛의 본체 창조주님 천우님들은 전세계 1억 4,400만 명이 존재하며 그들 모두는 경상북도 안동시 예안면에 건설될 빛의 본체 창조주님 천왕제 본궁에 주민등록을 할 것이며 모두 다 이중국적을 갖게 될 것이다. 빛의 본체 창조주님은 1억 4,400만 명 천우님으로부터 탄생되는 창조주님 직계가족으로 지구촌을 지키는 우주지상천국방위군을 직접 이끌어 가신다. 창조주님 직계가족은 혼인도 할 수 있으나 혼인 신고는 절대로 할 수가 없다. 다만 동거로 자녀를 얼마든지 키울 수 있으며 창조주님 가족은 족보가 없다. 따라서 촌수가 없으며 부모와 자식도 독립성을 유지하며 근친 결혼이라는 것이 없다. 섹스는 상대가 원한다면 누구와도 할 수가 있다. 그러나 상대가 원하지 않으면 절대로 하면 안 된다. 그 이유는 창조주님 천왕제법을 어기는 것이다. 창조주님 천왕제법을 어기면 신들의 세계로 돌아가는 것이다. 동시에 창조주님 돈을 받을 수가 없다. 이 세상 모든 신들도 창조주님 뜻을 따른다. 이제 지구촌의 인간을 창조하신 빛의 본체 창조주님께서 직접 인간을 지켜주신다. 서울 남부구치소 상하 15방에서 받은 글입니다. 빛의 본체 창조주님 말씀을 전합니다. 이헌배 창조주님 우주지상천국 우주지상천왕제 세계지상천국 통치자 우주지상천국 통치자 배상 정기 5년 9월 22일 PM 1시 7분 서기 2020년 9월 22일 PM 1시 7분 예, 잘 들으셨습니까? 예. 이제 본문 내용을 제가 소상히 다시 한번 말씀드립니다. 여러분들이 지금 녹화되고 있는 이 촬영되고 있는 장소가 천안시 칼라 모텔이라고 있어요. 천안시 칼라 모텔에 여기서 지금 촬영을 하는 것입니다. 아직은 정부의 지원 자금이 나오질 못해서 제가 제 본집으로 들어갈 수가 없습니다. 거기 집세가 현재 280만 원이 밀려서 그 돈을 구해서 들어가야 하는 실정입니다. 그러나 이제 창조주님 돈을 이달 안으로 이제 찾게 됩니다. 그 돈을 찾으면 거기에서 일단 오전을 가지고 롯데연애가 계약한 그 층을 사게 됩니다. 그리고 그쪽으로 이제
빛의 번째 창조주님 천황제궁 제1궁입니다. 제1궁이 거기에 이제 준비될 것입니다. 물론 창조주님 기록 박물관도 거기에 나오게 추진하게 될 것입니다. 그리고 창조주님 빛의 번째 창조주님 천황제 본궁은 경상북도 안동시 예안면에 건설이 됩니다. 그거는 향후 제가 이제 소상히 또 여러분들께 발표를 해드립니다. 오늘 내용은 COREA 세계 난민국가에 대해서 여러분들에게 전해드리고자 하는 것입니다. COREA는 빛의 번째 창조주님 국가로 유럽연합과 같은 지구방위 국가연합이다. COREA는 대한민국처럼 1개국이 아니라 본 국가는 아프리카 대륙에 대한민국의 약 10배 정도 되는 땅을 매입해서 거기가 본국이 되겠고 그 이외에 5대양 6대주라고 하는데 6대주의 COREA 지역국가가 탄생이 되는 것입니다. 그래서 COREA는 유럽연합과 같은 국가연합이 되겠습니다. 현재는 대한민국과 북한과 아프리카에 건국될 세계 유엔 난민국가입니다. 그러나 2050년도에는 만주국과 중국 일부 성들이 독립을 선언하고 국가로 발전되어서 COREA 국가연합에 들어올 것으로 예상됩니다. COREA는 지구를 지키는 우주지상천국 방위국가연합입니다. 다시 한번 말씀드립니다. COREA는 대한민국처럼 KOREA가 하는 다 작은 국가 단위가 아니라 COREA는 지구를 지키는 우주지상천국 방위국가연합이다 하는 것입니다. 아직 전 세계에 이런 국가는 없습니다. 이연배 창조주님 천황제가 이제 만드는 국가라 이렇게 보시면 되겠습니다. 코리아의 COREA의 최정예 우주방위군은 모두 다 빛의 번째 창조주님 직계 자녀들입니다. 빛의 번째 창조주님 천우님들은 전 세계 1억 4,400만 명이 존재하며 그들 모두는 경상북도 안동시 예안면에 건설될 빛의 번째 창조주님 천황제 본궁에 주민등록을 할 것이며 모두 다 이중 국적을 갖게 될 것입니다. 빛의 번째 창조주님은 1억 4,400만 명 천우님으로부터 탄생되는 창조주님 직계가족으로 지구촌을 지키는 우주지상천국 방위군을 직접 이끌어 가시는 것입니다. 창조주님 직계가족은 혼인도 할 수 있으나 혼인 신고는 절대로 할 수가 없습니다. 다만 동거로 자녀를 얼마든지 키울 수 있으며 창조주님 가족은 족보 자체가 없습니다. 모든 것은 창조주님 지시대로 고유번호가 지정돼서 족보 없는 가족 형태가 생성되는 것입니다. 따라서 촌수가 없으며 부모와 자식도 독립성을 유지하며 근친 결혼이라는 이러한 현행법에서 말하는 이런 근친결혼 불법이라는 것 자체가 없습니다. 왜? 근친이라는 것은 족보가 있는 상태를 말하는 것입니다. 섹스는 상대가 원한다면 누구와도 할 수가 있습니다. 그러나 상대가 원하지 않으면 절대로 하면 안 되는 것입니다. 그 이유는 창조주님 천황제 법을 어기는 것입니다. 창조주님 천황제 법을 어기면 신들의 세계로 돌아가는 것입니다. 동시에 창조주님 돈을 받을 수가 없게 되는 것이죠. 이 세상 모든 신들도 창조주님 뜻을 위해서 존재하는 것입니다. 그러므로 창조주님의 뜻을 신들도 따른다 하는 것을 이 시간 밝힙니다. 이제 지구촌의 인간을 창조하신
빛의 번째 창조주님께서 직접 인간을 지켜주신다 하는 내용을 여러분들께 언급을 해드렸습니다. 서울 남부구치소 3화 15방에서 받은 글입니다. 이때만 하더라도요, 이 내용 자체가 창조주님 성약 성경인 줄을 전혀 모르고 집필을 한 것입니다. 다만 항소하기 위해서 워낙 답답해서 항소글을 쓰는 과정이다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 이상의 내용은 빛의 번째 창조주님 말씀을 전하는 것입니다. 이연배 창조주님 우주지상전국 우주지상천왕제 세계지상전국 통치자 우주지상전국 통치자 배상 청기 5년 9월 22일 PM 1시 07분 서기 2020년 9월 22일 PM 1시 07분에 말씀을 기록한 것을 이 시간 녹화해서 여러분들께 전했습니다. 오늘 하루도 행복하시기를 바랍니다. 안녕히 계십시오.